પોલીસે દાખલો બેસાડવા માટે કાર્યવાહી કરી હતી। સારોલી વિસ્તારના વેપારીઓનો દલાલ મારફતે સંપર્ક કરી કાપડનો માલ લઈ નાણાં નહીં ચૂકવતા સારોલીમાં કાપડ લઈને ઉઠમણું કરનાર ચીટરોને પોલીસે ઝડપી પાડ્યા હતા। સુરતમાં પોલીસે દાખલો બેસાડવા માટે કાર્યવાહી કરી હતી। સારોલીમાં કાપડ લઈને ઉઠમણું કરનાર ચીટરોને પોલીસે પકડી પાડ્યા હતા। સારોલી વિસ્તારના દલાલોના દલાલ મારફતે સંપર્ક કરી કાપડનો માલ લઈ નાણાં નહીં ચૂકવતા ઉઠમણું કરી ગયા હતા। વિવર્સ પાસેથી લાખોનો માલ ખરીદી હાથ ખંખેરી દીધા હતા। ત્યારે સારોલીમાં કાપડ માર્કેટના વેપારીઓનું ₹15.38 લાખમાં ઉઠમણું થયું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું અને સારોલી પોલીસે 4 આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી। सारोली पुलिस स्टेशन में कुबेर जी वर्ल्ड करके टेक्सटाइल मार्केट है, उसमें हमारे फरियादी जो है धर्मेंद्र भाई गोंडलिया, उनके साथ 15,38,000 का चीटिंग हुआ था। तो उन्होंने कंप्लेन के लिए वो आए थे। तो उससे पहले पीआई को भी सारोली पीआई और उनकी टीम को भी पता चला कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो चीटिंग करके दुकान बंद करके चले जाने वाले हैं। तो उन्होंने पहले से इन्वेस्टिगेशन किया, वो लोगों को ढूंढा और जैसे ही वो फरियादी आया हमारे पास, उसने फरियाद की, उसकी फरियाद ली तो उसमें 4 आरोपी है। जो सबसे पहला है दलाल हनुमान राम जी चौधरी, जिसको काका के नाम से जानते हैं, वो सारोली का रहने वाला है और पिछले 6 महीने से वो कुबेर जी वर्ल्ड में दुकान लेके रह रहा है। और दूसरा जो है कनक क्रिएशन का जो मालिक है विनोद कुमार जैन, उसने भी हमारे फरियादी के साथ पहले 2.25 लाख का माल लिया, फिर उसको पैसे रेगुलर उसको दे दिए। तो उसको भरोसा आ गया धर्मेंद्र भाई को कि हाँ ये जेन्युइन व्यापारी है। फिर दूसरा उन्होंने 6 लाख का माल मंगवाया, उसके पैसे अभी तक नहीं दिए। फिर यही हनुमान राम ने उसको दूसरे चीटर से मिलवाया, दूसरे जो अरिहंत सिल्क के नाम से महावीर शांतिलाल मेहता करके हैं, उनकी भी सारोली में शॉप थी, उससे मिलवाया कि हाँ ये भाई भी जेन्युइन व्यापारी है, पर एक्चुअली वो उनका भी चीटिंग का ही इरादा था। और चौथा एक आरोपी है जो विनोद कुमार जैन का कनक क्रिएशन का मुनीम है, जो सारा वहीवट करता है। तो मेन मास्टरमाइंड इस गुने में वो है। तो उसने विनोद कुमार जैन को भी बताया था कि हम ये चीटिंग करने के लिए दुकान रेंट पे ले रहे हैं और आपका जीएसटी नंबर यूज़ कर रहे हैं, फिर भी विनोद कुमार ने उसको यूज़ करने दिया। तो इस तरह से ये 4 आरोपी इस गुने में है। आरोपी को पकड़ लिया है और अभी तब तहकीकात चालू है। बाकी भी जो भी आरोपी है उसको हम पकड़ लेंगे। और अभी कितने बाकी है जो चीटिंग है जो हुई है? अभी तो तपास चल रही है, तो अभी बाकी जो है नाम खुलेंगे वो हम बताएंगे। और मेरी जनता से नम्र अपील है, जो टेक्सटाइल मार्केट में जो भी व्यापारी है, दिवाली का टाइम है, उनका व्यापार का टाइम भी होगा, तो ये लोग ऐसे कई लोग आ जाते हैं चीटिंग करने के लिए कि माल लेके भाग जाते हैं दुकान बंद करके। तो आपसे अपील है कि आप हमारा कांटेक्ट करें। आप सारोली में है तो सारोली पीआई का कांटेक्ट कीजिए, पुणे में तो पुणे पीआई का, वराछा में है तो वराछा पीआई का कांटेक्ट कीजिए, हमारे एसीपी का कीजिए। और मैं ज़ोन 1 में हूँ, मेरा भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कंप्लेंट जो है वो आप कर सकते हैं। और हमारे सारोली पीआई ने तो नोटिस सबको दे ही दी है कि आप खुद जेन्युइन जो है उसी को रेंट पे दे शॉप, बाकी एरे गेरे को किसी को भी शॉप ना दे, और जिसको भी दे हमें पुलिस को इन्फॉर्म करके ही दे। हाँ, सूरत शहरना सारोली पुलिस स्टेशનમાં કાપડનું મોટું માર્કેટ આવેલું છે। તો એમાં ઘણા બધા ટેક્સટાઇલના વેપારીઓ કામ કરે છે, દલાલો પણ કામ કરે છે। તો માન્ય સીપી સાહેબની સૂચના અને સેક્ટર સાહેબનું માર્ગદર્શનથી અમારા સારોલી પીઆઈએ માર્કેટમાં સર્વે કર્યો। એમને એવી રજૂઆતો મળી કે અહીંયા કેટલાક માણસો છે જે અહીં દલાલ તરીકે અને વેપારી તરીકે દુકાન લીધી છે અને પછી ઉઠમણું કરી અને દુકાન બંધ કરીને ભાગી જવાની ફિરાકમાં છે। તો જેથી સારોલી પીઆઈ અને એમની ટીમે એ જે કુબેરજી વર્લ્ડ છે એનો સર્વે કર્યો કે માર્કેટ છે ટેક્સટાઇલ માર્કેટ, ત્યાં જઈને સર્વે કર્યો, દરેક દુકાનો ચેક કરી કે કોના નામે છે, કોણ ભાડે લીધું છે, અને જેણે ભાડે લીધું છે એ પોતે બેસે છે કે બીજો માણસ બેસે છે, એનો બધો સર્વે કર્યો। ત્યાંના વેપારીઓ સાથે મીટિંગ કરી અને એમને સૂચનાઓ પણ આપી, નોટિસ પણ આપી કે તમારે ભાડા કરારથી લઈને એને જે પણ પોલીસને જાણ કરવા સુધીની તમામ પ્રક્રિયા છે અને તમારે અનુસરવાની છે, અને તમારા ધ્યાન પર કોઈ હોય તો તમે અમને ફરિયાદ કરી શકો છો। તો સારોલી પીઆઈનો અમારા આજે ફરિયાદી છે ધર્મેન્દ્રભાઈ ગોંડલિયા, એમણે સંપર્ક કર્યો કે એમની સાથે 15,38,000 જેટલું ચીટિંગ થયું છે અને એમાં 4 જણા છે। એમાં સૌથી પહેલાં છે દલાલ છે, એનું નામ છે હનુમાન રામ ગંગારામજી ચૌધરી, જે મૂળ રાજસ્થાનનો છે, જે સારોલીમાં રહે છે અને એને કાકાના નામથી ઓળખે છે।
બીજો જે વેપારી છે તો એ દલાલે એને જુલાઈ મહિનામાં મળ્યો અને એવી વાત કરી કે તમે અમારી સાથે વેપાર કરશો તો હું તમને બહુ મોટી કમાણી કરાવીશ. અને શરૂઆત અને પછી આ જે દલાલ હનુમાન રામ છે એણે કનક ક્રિએશનના કરીને વિનોદ કુમાર જૈન છે એની ઓળખાણ કરાવડાવી કે તમે આ ભાઈને માલ આપો. તો આ જે અમારો ફરિયાદી છે ધર્મેન્દ્રભાઈ ગોંડલિયાએ એણે વેપારીને પહેલાં 1,95,000નો માલ આપ્યો. તો વિનોદ રાવે પહેલાં એનું પેમેન્ટ કરી દીધું એટલે આ વેપારીને ભરોસો બેઠો. એના પછી એને ફરી વખત બીજો વધારાનો માલ મંગાવ્યો અને પછી એ માલ મંગાવ્યા પછી આ દલાલ જે છે એણે પાછું બીજા વેપારીની ઓળખાણ કરાવી. એનું નામ છે મહાવીર શાંતિલાલ મહેતા અરિહંત સિલ્ક. અરિહંત સિલ્કના નામથી પણ એની કુબેરજી વર્લ્ડમાં દુકાન છે. તો એની ઓળખાણ કરે કે તમે એને પણ માલ આપો. તો એને કંઈક 6 થી 6.5 લાખનો માલ એ વેપારીને પણ આપ્યો. અને ત્રીજો આ 3 આરોપી જે થયા કે એક હનુમાન ગંગારામજી ચૌધરી, પછી કનક ક્રિએશનના વિનોદ જૈન, મહાવીર શાંતિલાલ મહેતા અરિહંત સિલ્ક, અને ચોથો જે માણસ છે મુનિમ કે જે એનું નામ છે જયેશ નાથુલાલ જૈન, જે કનક ક્રિએશન છે એનો સમગ્ર વહીવટ કરતા છે. તો એ મેઇન માસ્ટર માઇન્ડ એ છે કે જે છે વેપારીઓનો કોન્ટેક્ટ કરતો, માલ મંગાવતો અને એકાઉન્ટ પણ એ જ સંભાળતો. અને જે આ બીજા નંબરનો આરોપી છે વિનોદ કુમાર જૈન, એને પોતાને ખબર હતી કે આ લોકો ઉઠમણું કરવા માટે થઈને વેપારીઓને ચૂનું લગાડવા માટે થઈને આ દુકાન રાખી છે. જાણતો હોવા છતાં એને પૈસાની જરૂર હતી. પૈસાની લાલચમાં એણે પોતાની દુકાન અને પોતાનો GST નંબર એને વાપરવા માટે આપ્યો. તો જુલાઈ મહિનાથી લઈને હમણાં 2જી તારીખ સુધીમાં આ જે લેવડ દેવડ થઈ એના પછી ફરિયાદ આવી, ફરિયાદ દાખલ કરી અને હજી પણ આગળ તપાસ ચાલુ છે કે બીજા કેટલા વેપારીઓ સાથે આવું ચીટિંગ કર્યું છે. અને બીજું PIને બાતમી પણ મળી, એ ગયા ત્યારે એમને ખબર પણ પડી કે આ લોકો આ મહિનામાં દુકાન બંધ કરી દેવાના છે. 16 તારીખના રોજ દુકાન બંધ કરીને જતા રહેવાના હતા, પણ એડવાન્સમાં જ આપણને માહિતી મળી ગઈ, જેથી કરીને ગુનો દાખલ કર્યો છે અને આરોપી પણ લઈ આવ્યા છે. અને એ સિવાય તપાસ ચાલુ છે. તપાસમાં બીજા પણ જે નામ ખુલે એ લોકોને પણ અટક કરવાના છે. ભવિષ્યમાં આ વિસ્તારમાં માર્કેટો આવી રહી છે, ખાસ કરીને શું મેસેજ ખાસ કરીને દાખલો બેસે તે પ્રકારે કરી? હા, અત્યારે અમારા દરેક વેપારીઓને અપીલ છે કે માર્કેટ સુરતમાં મતલબ સારોલી ટેક્સટાઇલ માર્કેટ છે કે પૂણામાં છે કે અમારા જે ઝોન 1 વિસ્તારમાં જે પણ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ આવેલી છે એ તમામ વેપારીઓને અમારી અપીલ છે કે આપણા વિસ્તારમાં જે પણ તમને એવું લાગતું હોય કે આવા કોઈ ચીટર છે અથવા તમારી પોતાની સાથે પણ ચીટિંગ થયું છે તો તમે અમારા પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરી શકો છો. તમે અરજી પણ કરી શકો છો, રૂબરૂ પણ મળી શકો છો. અને અમારા CP સાહેબ પણ આ બાબતમાં બહુ સ્ટ્રિક્ટ છે કે કોઈ પણ વેપારી સાથે ચીટિંગ ના થવું જોઈએ. અને આપણા સુરત સિટીમાં જે પણ વેપારી છે નિશ્ચિંતપણે વેપાર કરી શકે, એને કોઈનો ચીટિંગ એની સાથે ચીટિંગ ના થાય. માનનીય HM સાહેબની પણ એવી જ ઈચ્છા છે કે સુરત શહેરનો વિકાસ થાય, એમાં ચીટિંગ ના આવે. તો ચીટિંગ થાય એ પહેલાં જ આપણે એને રોકી લઈએ. તો આ એક બહુ સારું કામ છે કે PIS અને એમની ટીમે આખું જે ચીટિંગ થવાનું હતું એના પહેલાંથી જ એને શોધી લીધું છે. તો તમામ વેપારીઓને પણ વિનંતી છે કે તમને એવું લાગતું હોય તમારી સાથે ચીટિંગ થયું છે, તમારા કોઈ મિત્રો સાથે, આજુબાજુવાળા સાથે, તો તમે અમારા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરી શકો છો, ACPનો સંપર્ક કરી શકો છો, મારો સંપર્ક કરી શકો છો, અરજી કરી શકો છો. એટલે એ મારી અપીલ છે આપ સૌને. રિપોર્ટર અરવિંદ રાઠોડ, જનાદેશ ન્યૂઝ, સુરત.